ओम शांति 2-5-24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञानर बुलबुल होई निज समान करिवार सेवा कर। जांच कर जे केते जनकु मु निज समान करिछि। मोर जोगर चाट किपरि अछि। आजिर प्रश्न अछि भगवान निजर पिलामानक पाखरे केउ प्रतिज्ञा करिछन्ति जाहाकि कौनसी मनुष्य करिपारिब नाही। उत्तर भगवान प्रतिज्ञा करुछन्ति पिलामाने मु तुम मानंकु निज घरकु निश्चिंत नहीं जिबि। तुमे श्रीमत अनुसारे चाली जदि पवित्र होई जिवो तेबे मुक्ति एवं जीवन मुक्ति को जाई पारिबो। नचेत प्रत्येकंकु मुक्ति धामकु तो जिबाकु ही हेबो। केही चाहंतु बा न चाहंतु जबरदस्ती हिसाब किताब चुक्त कराई नहीं जिबि। बाबा कहउछन्ति जेतेबेले मु आसुची सेतेबेले तुम समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था होई जाउची। तेणु मु समस्तंकु घरकु नहीं जाउची। ओम शांति। वर्तमान पिलामाने पाठपढ़ा उपरे ध्यान देवा उचित। गायन रही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। एही सबु गुण को धारण करने हेबो। जांच करने हेबो आम पाखरे एही गुण अछि कि काहेकिना जेउ माने गुणवान हेउछन्ति तुम पिलामानकर ध्यान तांक आड़कु ही जीव। तेबे पढ़िबा पढ़ाइबा उपर ही सबु निर्भर करुछि। तेणु निज मन को पचारिबा उचित जे आमे केते जनकु पाठ पढ़ाउछु। संपूर्ण देवता तो केही होई नाहंती। चंद्रमा संपूर्ण होई गले केते आलोक प्रदान करिथाए। सेहीपरि एठारे मध्य देखा जाए पुरुषार्थर क्रम अनुसारे चालुछन्ति। एकथा केवल पिलामाने एवं शिक्षक ही जानिछन्ति। प्रत्येक संतान प्रति बाबांकर दृष्टि रहुछि। बाबा देखुछन्ति पिलामाने कौन करुछन्ति। मोर्ते कौन सबु सेवा करुछन्ति। सबु फूल मानकु बाबा देखुछन्ति। एमिति तो समस्ते फूल अटन्ति काहेकिना एहा एक बगीचा ना। प्रत्येक निजर अवस्था को जानिछन्ति। निजर खुशी को जानिछन्ति। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन प्रत्येकंकर निजस्व होइथाए। प्रथमतः बाबा को बहुत बहुत मने पकेबाकु हेबो। बाबा को मने पकेबा द्वारा ही पुणी बाबा मध्य मने पकाई थांती। तम प्रधान रु सत प्रधान हेबा पाई मु तुमको बहुत सहज उपाय बताउछि। जोगर यात्रारे रुह। प्रत्येक निजर मन को पचारंतु आमर जोगर चाट ठीक अछि। अन्य को निज समान करुछि। कारण तुमे समस्ते ज्ञानर बुलबुलट ना। केही सुआ आउ किए आउ कौन अटंती। तुमको पारा नुहे सुआ हेबार अछि। निजर मन को पचारिबा बहुत सहज। मु बाबा को केते मने पकाउछि। केते अतीन्द्रिय सुखरे रहुछि। आमको मनुष्य रु देवता हेबाको पड़िबो। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। पुरुष हुअन्तु अथवा स्त्री उभय मनुष्य सदृश ही देखा जाइथांती। पुणी तुमे दैवी गुण धारण करी मनुष्य रु देवता हेउछ। तुम व्यतीत आउ केही देवता हेउ नाहंती। एठाकु समते दैवी कुलर सदस्य हेबा पाई ही आसुछन्ति। सेठारे मध्य तुमे माने दैवी कुलर सदस्य हेबो। सेठारे तुम भितरे कौनसी राग द्वेष भावना रहिब नाही। तेणु एभली दैवी परिवार हेबा पाई खूब पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। पाठ मध्य कायदा अनुसारे पढ़िबाकु पड़िबो। पाठपढ़ा केबे भी बंद करिबा उचित नुहे। बेमार थिले मध्य बुद्धिरे शिव बाबांकर स्मृति रहु। एथिरे तो मुख द्वारा कहिबार कौनसी कथा ही नाही। आत्मा जानिछि जे आमे शिव बाबांकर संतान अटु। बाबा आमको साथिरे नेई जीवा पाई आसिछन्ति। एही अभ्यास बहुत भल भावरे पक्का करिबाकु हेबो। जेउठारे भी थाओ किंतु बाबांक स्मृतिरे रुह। बाबा शांतिधाम सुखधाम को नहीं जीवा पाई आसिछन्ति। एहा केते सहज अटे।
ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଜଣକ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କେଉଁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟାଦ ରହୁ। ଏଥିରେ ମୁଖରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ। ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରି ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଫୁଲ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନାହିଁ ତ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହୀରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ଗ୍ଲାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯବକାଚ ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ନା। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯୋଗ କରି କରି ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଏକଦମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଗର୍ଭମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୁଣି ଏତେ ସମୟ ଅଭିନୟ କଲୁ। ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେଲା। ପୁଣି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭମହଲ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ବି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ ନରକ ବେଶ୍ୟାଳୟ ବିନାଶ ହୋଇ ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବୁ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ। ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଭିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଉଛି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲ। କେବଳ ଏମିତି ଯାଇ ଗୁରୁ କରୁଥିଲ। ତୁମେ ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର? ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ଏହି ଗୁରୁମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେହନତ କରାଇଛନ୍ତି। ମେହନତ କରି କରି ବୁଲି ବୁଲି ତୁମେ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବେ କାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇଯିବି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନଚେତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କେହି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର ନ କର, ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରାଇ ନେଇଯିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ହିଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିଚାଲ, ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା କି ସୁଖ ପାଇବେ? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୋ ମତରେ ଚାଲି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ନା, ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିକାରୀ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନା। ଦିଲ୍ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଦିଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଏଠାରେ ବାପ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ କରୁଛ ତାହାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ମହାରଥୀ, ଘୋଡ଼ାସବାର, ପଦାତିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଜଡ଼, ଏହା ଚୈତନ୍ୟ। ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି। ତୁମେ ମଡେଲ ଦେଖି ଆସୁଛ।
ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର କିପରି? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିଭଳି ମନ୍ଦିର ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବ। କେହି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ହେବ କିପରି? ଏହି ଖ୍ୟାଲ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହା କିପରି ଆସିବ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କେହି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା। ସେହି ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବ। ସେଠାକାର ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ସବୁ ଦେଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରସ ପିଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ଏସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ବାକି ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ, ତେବେ କହିବେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ହୀଳା ନୀଳା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି କିପରି ହେବ? ପୂଜ୍ୟ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀର ଖେଳ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ କହୁଛ, ବାବା, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଆମର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁମର ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। କେତେ ରୁଚିର ସହିତ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଚିତ୍ର କେହି ତିଆରି କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ନକଲ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ପାଦ ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର କଦମ। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ, ଯେତେ ପଢ଼ିବ, ସେତେ ପଦ୍ମ ଜମା ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସିବ। ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲ। ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୌହ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଗଲାଣି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏଭଳି ରାଜଧାନୀର ତୁମେମାନେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ମାଲିକ ହୋଇଛ ନା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କିପରି ପାଇବ? ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରଲୀ ଛପା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅନ୍ଦାଜରେ ଛପା ହେବ। ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଅଛି ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଲଗାଇଦେବୁ। ପଇସା ରଖି କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ରିହର୍ସଲ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଏହି ଶରୀରରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀରକୁ ବି ଭୁଲି
पूरा पवित्र एवं निस्व हेबाकू पड़िबो। बुद्धिर लाइन क्लियर रखिबाकू हेबो। बुद्धिरे रहुजे एबे नाटक शेष ହେଲା। आमे निजर शांतिधाम घर को जाउछु। द्वितीय पॉइंट, पाठ पढ़ार प्रत्येक पादरे पद्मर रोजगार रही। सेतिपाई प्रत्येक दिन भल भावरे पाठ पढ़िबाकू हेबो। देवता कूलर सदस्य हेबा पाई पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। निजकू निजे पचारिबाकू हेबो जे मु केते अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करुछि, खुशी रहूछि तो। अच्छा, आज बरदादा बाबांकर वरदान अछि, बुद्धि रूपक संग एवं सहयोग रूपक हाथ द्वारा मौजर अनुभव करुथुवा सौभाग्यशाली आत्मा भव। बुद्धि रूपक संग एवं सहयोग रूपक हाथ द्वारा मौजर अनुभव करुथिबा सौभाग्यशाली आत्मा भव। जेपरि सहयोगर प्रतीक रूपरे हाथरे हाथ मिसाई देखाई थांती, सेहीपरि बाबांकर सदा सहयोगी हेबा ही हाथरे हाथ मिसाइबा एवं सर्वदा बुद्धि द्वारा साथीरे रहिबार अर्थ हैला मनर लगन सर्वदा जनक सहित रहिथिबो। सर्वदा एही स्मृति रे रहु जे ईश्वरीय बगीचारे मु बाबांकर हाथ धरी चालुची। ଏହା द्वारा सर्वदा मनोरंजन रे रहिबो। सर्वदा खुशी रे रहिबा सहित संपन्न अवस्थारे मध्य रहिबो। एही बड़ी सौभाग्यशाली आत्मा माने सदा सर्वदा मौजर अनुभव करि चाली थांती। अच्छा, आजिर स्लोगान अछि, आशीर्वादर खाता जमा करिवार आधार हैला संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिबा। आशीर्वादर खाता जमा करिवार आधार हैला संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिबा। अच्छा, ओम शांति।